సో ఈరోజు క్లాస్లో మనము సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామమ్మా. సో ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాస్ వాట్ we discussed about code converters. So whether it is a code converter or it is any combinational logic circuitry. So if you want to implement or design a combinational logic circuitry, so you need to follow the some steps. You should follow the some steps. First one is the from the given problem statement, you have to identify the number of input variables and output variables. And after that, you have to assign the letter symbols to those inputs and output variables. And after that, you have to draw the logic diagram depending on to relate the inputs and outputs. So you have to draw the logic truth table. You have to draw the truth table to relate the inputs and outputs. And after that, you have to write the simplified expression for the each output. So if you want to get the simplified expression, you have to draw the K map. You have to draw the K map. So here the number of input variables decides the number of variable K map. Okay, so and after that, from those simplified expressions, you have to draw the logic diagram using gates, basic gates and or and not gate, and that logic diagram will be called as a combinational circuit. So finally we can say in combinational circuits, output depends on the present state of inputs only. So here in combinational circuits, output depends on present state of inputs, whatever the inputs we are applying at present. So depending on those inputs, it will produce the output. So we know that the digital circuits are generally classified into two types. One is a combinational circuit and another one is a sequential circuit. So what is the difference between the combinational circuit and a sequential circuit? In sequential circuits, we have a memory at the output. We have the memory element at the output. So that in sequential circuits, output depends on present inputs and the past output So this is a sequential circuit diagram, a block diagram representation. So here you may observe this is a combinational circuit. For this, this is a combinational circuit, and for this circuit we are applying the inputs, and what we are getting here we will get the output, and this output will be stored by the memory element, and that stored output will be applied as input to this circuit. So we can say here this is called the next state of output. Here the next state of output depends on present inputs and past output. What we call it as past output. That past output will be applied as present state to this circuit. Okay, so this is called a sequential circuit. So what is the difference between combinational circuits and sequential circuits? In sequential circuits, we have a memory at the element, memory element at the output. That memory so stores the output data, and that output data will be applied as input to the circuit, and that past output will be called as present state. That past output will be called as present state. So finally we can say this is a sequential circuit. In sequential circuit, the output depends on what we call it as the next state of output. Here this is called next state of output. This next state of output will depends on present inputs. అంటే present గా మీరు అప్లై చేసే ఇన్పుట్స్ తో పాటు మనకి ప్రీవియస్ గా వచ్చిన వాల్యూ స్టోర్ అయి ఉంటుంది కదా, అది కూడా మళ్ళీ సర్క్యూట్ కి ఇన్పుట్ గా అప్లై అవుతుంది. సో present ఇన్పుట్స్ తో పాటు ప్రీవియస్ గా వచ్చిన అవుట్పుట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాస్ట్ అవుట్పుట్. ఏమంటుంది? పాస్ట్ అవుట్పుట్ అంటాము. ఆ పాస్ట్ అవుట్పుట్ అన్నా ప్రెసెంట్ స్టేట్ అన్నా రెండు సేమే.
ఓకే, ఆ పాస్ట్ అవుట్పుట్ అనేది ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ స్టేట్ గా అప్లై అవుతుంది. ఓకే, సో ఇన్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ నెక్స్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ డిపెండ్స్ ఆన్ present inputs and past history of the output, that is also called present state. So depending on these two, it will produce the output that is called next state of output. What we call it as next state of output. So what is the difference in combinational? We don't have a memory at the output, but in sequential we have a memory element at the output, so that the output will be stored and then it applied as input to the combinational circuit. So that in sequential circuits, next state of output depends on present inputs and the past output. So this is a sequential circuit. So generally, these sequential circuits are classified into two types. One is a synchronous sequential circuit and another one is asynchronous sequential circuit. So synchronous and asynchronous sequential circuits. So here, this asynchronous sequential circuit, it is a sequential circuit. So here, the output will produce whenever the input changes, here the output will be changed. So immediately the output will be changed. So ఇక్కడ చూడండి మనం ఇన్పుట్ అప్లై చేస్తున్నాం ఈ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్ కి. సో ఇన్పుట్ లో చేంజెస్ వచ్చినప్పుడల్లా మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఏమవుతుంది, చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి అవుట్పుట్ లో ఎలాంటి కంట్రోల్ అనేది ఉండదు. ఇన్పుట్ లెవెల్ చేంజ్ అయినప్పుడల్లా కరెస్పాండింగ్ అవుట్పుట్ అనేది ఏమవుతూ ఉంటుంది, మనకి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. So these asynchronous sequential circuits are faster than synchronous sequential circuits. So why these are faster? In synchronous sequential circuits, output depends on the inputs. When the inputs are synchronized with the clock pulse, then only we will get the output. సో అక్కడ ఏంటి, ఇన్పుట్స్ అనేవి క్లాక్ తో సింక్రోనైజ్ అయినప్పుడు మాత్రమే మనకి కరెస్పాండింగ్ అవుట్పుట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. బట్ హియర్ ద అవుట్పుట్ మీన్స్ వాట్ వీ కెన్ సే సింప్లీ హియర్ at any instant of time the output will produce with changes in the inputs. So we can say that here the events can take place at any instant of time. Events are nothing but outputs. Okay, so here the events can take place when the inputs are changed. ఓకే, సో మనకి ఇన్పుట్ చేంజ్ అయినప్పుడల్లా మనకి అవుట్పుట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. మనం పర్టికులర్ గా అవుట్పుట్ అనేది 0లో ఉంటుందా 1లో ఉంటుందా, సో వీ కెనాట్ సే ద పర్టికులర్ స్టేట్ ఆఫ్ ద అవుట్పుట్ ఫర్ ద కరెస్పాండింగ్ ఇన్పుట్ కండిషన్. సో ఓకే, సో దిస్ ఈస్ మోర్ డిఫికల్ట్ టు డిజైన్ బికాస్ హియర్ ద అవుట్పుట్ విల్ బి అన్సర్టైన్. సో వీ కెనాట్ సే ద అవుట్పుట్ whether it is in 0 or whether it is in 1 condition. So that is called uncertainty. That is called uncertainty. So these asynchronous sequential circuits will be more difficult to design. Okay, and next synchronous sequential circuits. In synchronous sequential circuits, here the output will produce when the inputs are in synchronized with the clock pulse. Inputs అనేవి క్లాక్ తో సింక్రోనైజ్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఇక్కడ మనకి అవుట్పుట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో దీస్ సర్క్యూట్స్ ఆర్ స్లోయర్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ద asynchronous. హియర్ ద అవుట్పుట్ విల్ చేంజ్ ద స్టేట్. ఎప్పుడు అవుట్పుట్ మనకి చేంజ్ అవుతుంది, ఇక్కడ మనకి ఇన్పుట్స్ చేంజ్ అయ్యి అండ్ ఆ ఇన్పుట్స్ అనేవి క్లాక్ తో సింక్రోనైజ్ అయినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇన్పుట్స్ చేంజ్ అయినప్పుడల్లా అవుట్పుట్ చేంజ్ అవ్వదు. ఇన్పుట్స్ చేంజ్ అయ్యి అండ్ అవి క్లాక్ తో సింక్రోనైజ్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఇక్కడ మనకి అవుట్పుట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. Okay, so here events can take place only at particular instants of time. So in previous, events can take place at any instance of time. ఏ instant of time లో అయినా అవుట్పుట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇన్పుట్ చేంజ్ అయినప్పుడల్లా. But here the events can take place only at particular instant of time. So that particular instant of time is nothing but when the inputs are in synchronized with the clock pulse, then only you will get the output. Okay, so these circuits are called synchronous sequential circuits, and these are also called clocked sequential circuits. సో వీటిని మనము క్లాక్డ్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ అని కూడా అంటాము. సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద కాంబినేషనల్ అండ్ సీక్వెన్షియల్. ఇన్ సీక్వెన్షియల్ వీ హ్యావ్ asynchronous and synchronous. So that is the difference.
కాంబినేషనల్ కి సీక్వెన్షియల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? సీక్వెన్షియల్ లో మనకి అవుట్పుట్ లో మెమరీ ఉంటుంది. సో ఆ మెమరీ ఉండటం వల్ల వచ్చిన అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది? స్టోర్ అవుతుంది. స్టోర్ అయ్యి మళ్ళీ ఇన్పుట్ గా అప్లై అవుతుంది. సో సింక్రోనస్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్ ఎలా ఉంటుంది? అలాంగ్ విత్ మెమరీ ఎలిమెంట్స్ we have some gates. Okay, so and feedback mechanism we have, so that we can say that is a sequential circuit. Okay, సో మనకి ఇక్కడ మెమరీ ఎలిమెంట్స్ అంటున్నాం కాబట్టి ఈ మెమరీ ఎలిమెంట్స్ అనేవి జనరల్ గా లాచెస్ అండ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్. దీస్ మెమరీ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ latches and flip flops. Okay, so latches are basic storage elements. So here the latches are the basic storage elements in sequential circuits. Okay, so here the latches are cannot controlled by any clock. So we have the difference between the latch and flip flop. Flip flops are called clocked flip flops, clocked circuits, because here in flip flops the output will depends on the clocked operation. But in latches, here the output will depend on the inputs only. So here some examples of latches are SR latch. So this is the simple circuitry that is called SR latch. So S means set, R means reset. So we can design this SR latch by using two cross-coupled NAND gates or by using two cross-coupled NOR gates. If you implement by using NAND gates, that is called S bar R bar latch. S bar and R bar latch. See here we have two outputs, Q and Q bar, and we have two inputs, S bar and R bar. These two are the cross-coupled NAND gates. Cross-coupled NAND gates. So let's see the operation of S bar R bar latch. So if it designed with NAND gates, that is called S bar R bar, or if it is designed with NOR gates, that is called SR latch. Okay, so if here it will be designed with NAND gates, so we can call it as S bar R bar latch. For example, if we assume S bar is equal to 1 and R bar is equal to 1. S bar 1 and what is the value here? S is 0. And what is the value here? R is 0. Okay, so first we have to know the NAND operation. What is the NAND operation? If any one of the input will be 0, a okka input 0 aina, what is the corresponding output? Will be equal to 1. That is NAND operation. If any one of the input is equal to 0, what is the corresponding output? That will be equal to 1. Okay, ఏ ఒక్క ఇన్పుట్ 0 అయినా అది 1 అవుతుంది, రెండు వన్స్ అయినప్పుడు మాత్రం 0 అవుతుంది. So you have to remember that NAND operation. Okay, see here we know that it is a memory element. Latch is a memory element, and here in the circuitry you may observe the output will be connected as input to this NAND gates. So first we have to know this output. So మనకి తెలియదు అవుట్పుట్ 0 ఉందో 1 ఉందో తెలియదు కాబట్టి ఫస్ట్ we have to assume. If it is 0, what is the corresponding output? If it is 1, what is the corresponding output? Okay, సో ఇక్కడ రెడ్ మార్క్ తో నేను రిప్రజెంట్ చేసినవి మనం అప్లై చేస్తున్న ఇన్పుట్స్. అండ్ ప్రీవియస్ గా ఏ వాల్యూ ఉందో మనకి తెలియదు అవుట్పుట్ లో, అది 0 ఉండొచ్చు 1 ఉండొచ్చు. కాబట్టి జస్ట్ మనం అస్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం 0 ఉంటే ఏంటి 1 ఉంటే ఏంటి అనేది. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ 0 అని అస్యూమ్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఈ 0 ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది కదా. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇది 0, ఇది 1. So if any one of the input is 0, what is the output here? 1. What is the output here? 1. And this 1 will be applied as input. And ఇక్కడ 2 1s ఉన్నాయి. What is the next state of output here? 0. What is the next state of output here? 0. Okay.
సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, బ్లూ అనేవి మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్స్ ఏంటి, ఎస్ బార్ ఈక్వల్ టు 1 ఇచ్చినప్పుడు, ఆర్ బార్ ఈక్వల్ టు 1 ఇచ్చినప్పుడు, అండ్ ప్రీవియస్ గా స్టోర్ అయి ఉన్న వాల్యూ కనుక 0 అయితే, సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ హియర్, ఇట్ విల్ బి 0. అంటే ఇక్కడ వచ్చిన మనకి నెక్స్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఏంటి, 0. కాబట్టి క్యూ రిప్రజెంటేషన్ ని మనం ఎలా రాస్తాము అంటే, సో ప్రీవియస్ గా స్టోర్ అయి ఉన్న వాల్యూ మనం 0 అని తీసుకున్నాం కాబట్టి, సో దీన్ని QN అని తీసుకుంటాము. ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని QN+1 అని తీసుకుంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ నెక్స్ట్ స్టేట్ అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రెజెంట్ స్టేట్. ఓకే, సో ప్రెజెంట్ స్టేట్ మనం ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటుంది అది 0నా 1 అనేది, అండ్ ఇక్కడ మనకు ప్రొడ్యూస్ అయిన అవుట్పుట్ ని నెక్స్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ అంటాం. ఓకే, అలా కాకుండా ప్రీవియస్ గా స్టోర్ అయి ఉన్న వాల్యూ 1 అయిందని అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 1, ప్రీవియస్ గా ఇన్పుట్స్ సేమే, బట్ ప్రీవియస్ గా ఏ వాల్యూ స్టోర్ అయ్యి ఉందో మనకి తెలియదు. 0 కనుక స్టోర్ అయితే మనకి నెక్స్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది, 0 వచ్చింది. ఇప్పుడు 1 కనుక స్టోర్ అయితే మనకి నెక్స్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది అనేది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తాము. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి మనం ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాము, 1 తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఈ 1 సెకండ్ కేసు, ఈ 1 ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాము. 2 1s అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి, 0 వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ 0 ఇక్కడ అప్లై చేయండి. ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ ఈస్ 0, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ హియర్, 1. నెక్స్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఏంటి, ఇక్కడ మనకి 1 వచ్చింది. సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ హియర్, 1. సో ఫైనల్లీ హౌ కెన్ వి కన్క్లూడ్, ఇఫ్ S bar is equal to R bar is equal to 1, S bar equal to R bar equal to 1 అంటే we can say that is S is equal to 0 అయినప్పుడు, R is equal to 0 అయినప్పుడు. ఓకే ఓకే, సో S0 R0, ఇక్కడేమో S1 R1 అయినప్పుడు మనకి ప్రీవియస్ గా స్టోర్ అయి ఉన్న వాల్యూ అంటే QN గనక 0 అయితే, సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ హియర్, 0. అలా కాకుండా QN గనక 1 అయితే మనకి నెక్స్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది, 1 వచ్చింది. సో వీ కెన్ సే అంటే ప్రీవియస్ స్టేట్ 0లో ఉంటే నెక్స్ట్ స్టేట్ 0లోనే ఉంది, 1 ఉంటే 1లోనే ఉంది. సో దిస్ వన్ we call it as no change of its state, no change of its state. So what we can say, this is called no change state. ఏమంటాం మనం దీన్ని, no change state అంటాం. ఏమంటాము, నో చేంజ్ స్టేట్. S0 R0 అయ్యి S bar 1 R bar 1 అయినప్పుడు ప్రీవియస్ గా స్టోర్ అయి ఉన్న వాల్యూ 0 అయితే మనకి నెక్స్ట్ స్టేట్ ఏమొచ్చింది, 0నే వచ్చింది. 1 అయితే 1 వచ్చింది. సో వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ నో చేంజ్ స్టేట్. వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ నో చేంజ్ స్టేట్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ అనదర్ కండిషన్. ఇప్పుడు మనము రెండు ఏం తీసుకున్నాము, వన్స్ తీసుకున్నాము. S bar 1 R bar 1 కదా మనం తీసుకుంది, అంటే S0 R0 కండిషన్ తీసుకున్నాం కదా. సో ఇప్పుడు చూడండి, S ఏమో 0 తీసుకుందాము, ఓకే, R ఏమో 1 తీసుకుందాము. S ఏమో 0 తీసుకుందాము, R ఏమో 1 తీసుకుందాము, అండ్ ప్రీవియస్ గా స్టోర్ అయి ఉన్న వాల్యూ 0నే తీసుకుందాము. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, S0 అంటే S బార్ ఏమవుతుంది, 1 అవుతుంది, R బార్ ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది, అండ్ ఇక్కడ మనం ఎజ్యూమ్ చేసుకున్న వాల్యూ ఏంటి, 0. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ 0 ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది, అవునా. ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ ఈస్ 0, వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ హియర్, 1. ఈ 1 ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద 2 1s అంటే వాట్ ఈస్ ద కరెస్పాండింగ్ నెక్స్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ హియర్, 0. వాట్ ఈస్ ద కరెస్పాండింగ్ నెక్స్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ హియర్, 0. అంటే మనము S0 తీసుకున్నాము, R1 తీసుకున్నాము ఇన్పుట్ కండిషను. ప్రీవియస్ గా స్టోర్ అయి ఉన్న వాల్యూ 0 తీసుకుంటే నెక్స్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ వాల్యూ ఏమొచ్చింది మనకి, 0 వచ్చింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇంకో కండిషన్ చూద్దాము. ఇన్పుట్స్ సేమే, బట్ ప్రీవియస్ గా స్టోర్ అయి ఉన్న వాల్యూ 1 అని ఎజ్యూమ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ 1 ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు చూడండి, ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ ఈస్ 0, వాట్ ఈస్ ద కరెస్పాండింగ్ అవుట్పుట్, 1. మళ్ళీ ఈ 1 ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది కదా. 2 1s అంటే ఇక్కడ వచ్చిన అవుట్పుట్ ఏంటి, 0. ఇక్కడ వచ్చిన అవుట్పుట్ ఏంటి, 0. అంటే ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, S గనక 0 అయ్యి
ఆర్ కనుక 1 అయితే ఎస్ కనుక 0 అయ్యి ఆర్ కనుక 1 అయితే ఓకే ప్రీవియస్ గా స్టోర్ అయి ఉన్న వాల్యూ అంటే ప్రీవియస్ గా స్టోర్ అయి ఉన్న వాల్యూ అంటే క్యూఎన్ అనేది 0 అయినా 1 అయినా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 0 ఆర్ 1 వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ వి హ్యావ్ 0 మనకి నెక్స్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది మనకి 0 వచ్చింది అవుట్పుట్ కనుక 0 అయితే దానిని మనము రీసెట్ స్టేట్ అంటాము అవుట్పుట్ కనుక 0 అయితే మనం ఏమంటాము రీసెట్ స్టేట్ అంటాము ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద కండిషన్స్ అంటే మనము ఇన్పుట్స్ 2 ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి కదా S2R అని 0 0 0 1 1 0 1 1 ఇలా కండిషన్స్ మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు S0R1 అయిపోయింది ఇంతకు ముందు ఏం తీసుకున్నాము S0R0 ఓకే 0 0 అయిపోయింది 0 1 అయిపోయింది నెక్స్ట్ 1 0 కండిషన్ చెక్ చేద్దాం 1 0 condition. See here S is equal to 1 and R is equal to 0. S1 R0 అంటే ఇదేమవుతుంది ఇది 0 అవుతుంది ఇదేమవుతుంది 1 అవుతుంది అండ్ ప్రీవియస్ గా స్టోర్ అయి ఉన్న వాల్యూ 0 అని అస్యూమ్ చేసుకున్నాం ఓకే సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఏమని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఈ 0 ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది కదా ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ ఈజ్ 0 అవుట్పుట్ 1 ఇక్కడ చూడండి ఒక ఇన్పుట్ 0 ఉంది కాబట్టి మీరు ఇది 0 అయినా 1 అయినా ఇంకొక ఇన్పుట్ ఇక్కడ మనం చూడాల్సిన అవసరం ఉందా లేదు ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ ఈజ్ 0 వాట్ వీ కెన్ సే హియర్ 1 అంటే ప్రీవియస్ గా స్టోర్ అయి ఉన్న వాల్యూ 0 అయినా 1 అయినా కరెస్పాండింగ్ అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది మనకి 1 వచ్చింది కరెస్పాండింగ్ అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది 1 వచ్చింది సో S is equal to 1 R is equal to 0 we can say that is called the corresponding output will be equal to 1 that is called set state antam output 1 అయితే set state అంటాము output గనుక 0 అయితే that is called reset state that is called a reset state and finally we have only one condition S is equal to 1 R is equal to 1 S1 R1 అయినప్పుడు S బార్ 0 అవుతుంది R బార్ 0 అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి మనకి both the inputs to the NAND gates okay so for both the NAND gates what are the inputs these inputs are applied simultaneously so we will get the output so simultaneous output if any one of the input is 0 what is the corresponding output it will be equal to 1 if any one of the input is 0 what is the corresponding output it will be equal to 1 and here the both outputs are equal to 1 simultaneously so this is called prohibited state or invalid state అంటాం ఏమంటాము prohibited state or invalid state అంటాము అంటే S1 R1 అనే స్టేట్ అసలు మనం అప్లై చేయము దానివల్ల ఏంటి మనకి నార్మల్ అవుట్పుట్ కాంప్లిమెంటెడ్ అవుట్పుట్ రెండు ఈక్వల్ వస్తున్నాయి సో మనకి నార్మల్ కాంప్లిమెంటెడ్ రెండు ఈక్వల్ గా ఉండవు సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్సర్టెన్ స్టేట్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్ స్టేట్ అంటాం ఏమంటాం దాన్ని మనము ఇన్వాలిడ్ స్టేట్ అంటాము ఓకే సో ఫైనల్లీ యూ కెన్ డ్రా ద టేబుల్ యాక్చువల్గా వీటిని మనం ఫంక్షనల్ టేబుల్స్ అంటాం స్టేట్ టేబుల్ ఆర్ ఫంక్షనల్ టేబుల్స్ అంటాము సో ఇప్పుడు చూడండి మనము ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నాము SR ఓకే సో 0 0 0 1 1 0 and 1 1 ఓకే మనం వీటి మీద కాదు కదా ప్రీవియస్ గా స్టోర్ అయి ఉన్న వాల్యూ కూడా మనం తీసుకుంటున్నాం కదా దాన్ని QN అని తీసుకుందాం ఏమని తీసుకుందాము QN అది 0 అయినప్పుడు 1 అయినప్పుడు ఓకే సో జనరల్లీ QN అని మీరు ఇటు సైడ్ రిప్రజెంట్ చేయండి సారీ SR QN ప్రీవియస్ గా స్టోర్ అయి ఉన్న వాల్యూ మనకి ఇన్పుట్స్ ఏంటి 0 0 0 1 అవ్వచ్చు 1 0 అవ్వచ్చు 1 1 అవ్వచ్చు ఇప్పుడు ఇన్పుట్స్ 0 0 ఇచ్చినప్పుడు ప్రీవియస్ గా స్టోర్ అయి ఉన్న వాల్యూ మనకు తెలియదు కదా అది 0 అయినా తీసుకుంటాము 1 అయినా తీసుకుంటాము సో వాట్ వీఆర్ రైటింగ్ హియర్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఈజ్ QN plus 1
Here the next state of output is qn plus 1. సో ఏమంటున్నాం మనము S0 R0 అయితే దాన్ని నో చేంజ్ స్టేట్ అంటున్నాం. నో చేంజ్ అంటే ఇది 0 ఉంటే 0 ఉంటుంది, 1 ఉంటే 1 ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి S0 R1 అయితే మనకి ఏమొచ్చింది, రీసెట్ స్టేట్. అండ్ S1 R0 అయినప్పుడు ఏమొచ్చింది మనకి, సెట్ స్టేట్. సెట్ అంటే అవుట్పుట్ 1. అండ్ ఇదేమొచ్చింది మనకి, ఇన్వాలిడ్ స్టేట్ అని చెప్తున్నాం. ఇన్వాలిడ్ ఆర్ ఇండిటర్మినెంట్ స్టేట్. What we call it as invalid or indeterminate state. So here the output depends on present inputs and the past output. Okay, output depends on, next state of output depends on present inputs and past output. Okay, so if it is designed with the NAND gates, so we have to use S bar and R bar, and if it is designed with the NOR gates, so you have to use S and R. సో నాండ్ గేట్స్ కాబట్టి దీన్ని మనము SOR latch అంటున్నాము. సో సేమ్ చూడండి, మనము S0 R0 తీసుకున్నాము, 1 1 వచ్చినాయి. సో ఇక్కడ చూడండి, ప్రీవియస్ గా తీసుకున్న వాల్యూ 0 అయితే 0 ఉంటుంది, 1 అయితే 1 ఉంటుంది. దాన్ని మనం నో చేంజ్ స్టేట్ అంటున్నాము. నెక్స్ట్ చూడండి, S1 R0 అయితే సెట్ స్టేట్ అంటే అవుట్పుట్ 1 అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ S0 R1 అంటే రీసెట్ స్టేట్, అవుట్పుట్ 0 అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ S1 R1 అంటే దాన్ని మనం ఇన్వాలిడ్ స్టేట్ అంటున్నాం. సారీ, ఏమంటున్నాము, S1 R1 కనుక అయితే బోత్ Q and Q bar becomes 1, which is not allowed. So that is called invalid state or prohibited state. సో అది NAND gates యూజ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేసిన డయాగ్రాము. అండ్ ద సేమ్ SOR latch we can design by using NOR gates. So these two NOR gates are cross coupled, and you have to interchange the position of S and R. You have to write S here and you have to write R here. So these are the SR latches. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇన్పుట్స్ చేంజ్ అయినప్పుడల్లా మీకు అవుట్పుట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎలాంటి మనం క్లాక్ పల్స్ ని తీసుకోలేదు, కంట్రోల్ క్లాక్ పల్స్ ని తీసుకోలేదు. ఓకే, సో ఇన్ ల్యాచెస్ ఈవెంట్స్ కెన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఎట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైమ్. అవుట్పుట్స్ అనేవి ఏ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైమ్ లో అయినా చేంజ్ అవ్వచ్చు విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఇన్పుట్స్. ఓకే, అండ్ we have another latches, gated SOR latch. సో ఆ గేటెడ్ SR latch లో మనకి latch circuitry ఉంటుంది. along with additional circuitry we have to use enable input. gated latches లో మనకి ఏముంటుంది, enable input ఉంటుంది. మనము మల్టీప్లెక్సర్స్ లో వీటిలో చెప్పుకున్నాం కదా, ఎనేబుల్ హై ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది ఇన్పుట్స్ ని తీసుకొని అవుట్పుట్ ఇస్తుంది అని చెప్పి. సో ద సేమ్ సర్క్యూటరీ హియర్, ఎనేబుల్ అనేది always should be high. If the enable should be high, whenever the inputs we are applying, depending on the those inputs, it will produce the corresponding output. Okay, so ఇక్కడ చూడండి, SR latch with enable input which works when enable is 1. అంటే enable యాక్టివ్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ సర్క్యూట్ వర్క్ అవుతుంది. ఎనేబుల్ కనుక 0 అయితే ఈ సర్క్యూట్ అనేది మనకి యాక్ట్ అవ్వదు. ఓకే, సో ప్రీవియస్ గా ఎలా అయితే ఉందో అదే స్టేట్ లో ఉంటుంది. సో ఎనేబుల్ 1 అయినప్పుడు, ఎనేబుల్ 0 అయినప్పుడు. సో ఈ గేటెడ్ ల్యాచెస్, గేటెడ్ SOR ల్యాచ్, గేటెడ్ D ల్యాచ్, సో ఇవి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఇంట్రడక్షన్ టు ద ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్. సో సారీ, సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్. కాంబినేషనల్ అంటే ఏంటి, సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్ అంటే ఏంటి, ఆ రెండింటి మధ్యలో డిఫరెన్సెస్. అండ్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types, synchronous sequential circuits and asynchronous sequential circuits. So example, in sequential circuits we have a memory element, storage at the output, and these memory elements or latches are flip-flops. So manam SOR latch using NAND gates discuss chesamu, alange using NOR gate. Okay, so that is all about latches. అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో గేటెడ్ ల్యాచెస్ గురించి చెప్పుకున్నాము, ఆ తర్వాత ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ గురించి చెప్పుకున్నాము. గేటెడ్ ల్యాచెస్ లో మనకి ఏముంటుంది, ఎనేబుల్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ లోకి వచ్చేసరికి క్లాక్ పల్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో అవి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం.